जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर 19 तारिख में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर गस्त समय से फलक उन्मोचन कर रायरंगपुर पुलिस जिला कार्यालय उद्घाटन करते। उक्त दिवस में रायरंगपुर पुलिस जिलार नूतन आरक्षी अधीक्षक भाव सुरेश चंद्र पात्र जोग देते। यह पूर्व रायरंगपुर में जड़े अतिरिक्त एसपी भाव जगन्नाथ जेना कार्यरत थिला बेले आउ 3 जन अतिरिक्त एसपी नियुक्ति हो सारी। रायरंगपुर पुलिस जिला विधि भाव उद्घाटन होगा पर मंगलवार पूर्वांचल डीआईजी कार्यालय पत्र संख्या 89/22/23/6/2024 तारीख पत्र अनुसार मयूरभंज जिलूर रायरंगपुर पुलिस जिलार खली 16 जन इन्स्पेक्टर 16 जन सब इन्स्पेक्टर 44 जन सहकारी सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति हो सारी। एने पूर्वांचल डीआईजी जारी कर नियुक्ति 16 जन इन्स्पेक्टर मध्य प्रथम 7 जन को तुरंत कार्य रोकवा स्थान रिलीफ कराइवा निर्देश दिखाई। से इन्स्पेक्टर सस्मिता मुर्मू, चंद्रशेखर महालिक, रामहरि सेठी, रंजन सेठी, सुवर्ण बेहरा, लिली नायक और वीरेंद्र कुमार राउत। बामनघाटी उपखंडर 8टी थाना, 5 पीड़ उपखंडर 6टी थाना को मिसाई मोट 14टी थाना को नहीं गठित रायरंगपुर पुलिस जिला पूर्ण कार्यक्षम पर स्थायी भित्तिभूमिर आवश्यकता रही। एथिपाई क्षेत्र प्रस्तुत चलती। मोट 67 जन नूतन पुलिस कर्मचारी जोग देवा नहीं जनसाधारण स्वागत कर। परवर्ती खबर मूसामारी छकु चोरी और चोरा बाइक मामलें 2 जन अभियुक्त को स्थानीय पुलिस गिरफ्त करने सहित विचार विभाग अदालत को पठाई जमापड़ी। प्रथम घटना मामला नंबर 340/26 रोहित विश्वाल बयस 20 वर्ष पिता निर्मल विश्वाल राजगोविंदपुर हाटप्रधान निवासी को पुलिस गिरफ्त कर। अभियोग अनुजाई गत राति मूसामारी छक एक फल दुकान चोरी करने बेले अभियुक्त मोबाइल फोन छाड़ी पलाई जाता। तदंत समय पुलिस प्रमाण आधार में रोहित को गिरफ्त करथिला। द्वितीय घटना 341/26 शेख इतबार 24-25 पिता शेख कनवार को एक चोरी होता गाड़ी चलाउथुवा बेले पुलिस काबू करथिला। अभियोग अनुसार गाड़ीर मूल नंबर प्लेट खोली अन्य उपाय व्यवहार करा जायथिबा नै संदेह रे पुलिस जांच करथिला और पर गाड़ीटी चोरी होता जमापड़ा। पुलिस सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियुक्त रोहित विरोध में पूर्वर मध्य चोरी संपर्कित एकाधिक मामला रही जमापड़ी। परवर्ती खबर जैनिक प्रधान शिक्षयित्री विद्यालय कार्य ताला बंद करथिबा बेले निज बासगृह ठारू ताला भांगी प्राय 6 लाख मूल्य टंकार सुनागहना आदि चोरी होता संपर्क में थाना एक मामला रुजु होती। स्थानीय 26 नंबर वार्ड भोगड़ाकटा निवासी तथा प्रधान शिक्षयित्री गीतांजलि नायकों पक्षर स्थानीय भंजपुर थाना अभियोग क्रमे एक मामला रुजु होती। अभियोग अनुसार पूर्वाह्न 9टारू घरे ताला बंद कर जाइथिले एवं अपराह्न 5टारे फेरिबा परे घरर ताला भंगा जाइथवा सहित तांको आलमिरारू 2टी सुना चेन 2 हड़ पाला गोटे हड़ कानफुल चोरी होइथिबा से उल्लेख करछन्ति। परवर्ती खबर रास्ता काम बेले गोटे जगह को ताड़ी माटी नहीं गले ठिकादार आउ से तड़ा होइथिबा खालरे पड़ी चली जाइछि नाबालक जीवन। एभली घटना घटछि शरद थाना बणियाडीह ग्राम में मिलता खबर अनुसार ग्रामर मान सिंह और दैतारी सिंह 5 वर्षर पुओ शुक्रा सिंह को घरे छाड़ी काम को जाइथिले। सांगमान सहित खेलिबा समय घर पाखरे थिबा एक खाल निकट को चली जाइथिले। माटी उठाई खाल करिथिबा उक्त जगार पानी जमी रहिथिबा बेले सेही पानी रे नाबालक शुक्रा पड़ जाइथिले। तांको सांगरे खेलुवा अन्य पिला माने घटना बाबद रे कहिबा परे परिवार लोके तांको खाल भितर उद्धार करी चिकित्सा निमंते उदला मेडिकल ले भर्ती करथिले। हेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। पुलिस मेडिकल ले पहुंची मृतदेह जबत करी तदंत आरंभ करछि। परवर्ती खबर कथारे अछि निश्वास को विश्वास नहीं। मृत्यु केतेबेले केमिति आसे ताहा कहि हेबो नहीं। राजगोविंदपुर ग्रामर एभली एक अकस्मात मृत्यु घटना समग्र अंचल को स्तब्ध कर दैछि। मृतक हेले राजगोविंदपुर ग्रामर स्वर्गत अक्षय घोष कनिष्ठ पुत्र रवींद्र घोष ओरफ काला 57 वर्ष। परिवार और स्थानीय लोकों सूचना अनुसार रवींद्र कौन विशेष रोग व्याधि नाला। सबुदिन भली से भोजन सारी अपराह्न गाँ मुंडर क्लब सम्मुख को ताश खेलवाई जाते। खेल सारे परिस्रा करने जाते हेले हठात से भारसाम्य हराई तले पड़ जाते। उपस्थित थिबा संपर्क मैंने चिकित्सा राजगोविंदपुर थाना को नहीं जाते किंतु डाक्तर सेठारे मृत घोषणा करते।
ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବରରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅବକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଏସ୍ଆଇ ରେଣୁକା ମଲ୍ଲିକ, କନେଷ୍ଟବଳ ଯଶବନ୍ତ ନାୟକ, ଯଦୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ମଲ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 70 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରରେ ଘୋଳବନ୍ଧା ଗ୍ରାମର କମଲ ହାଁସଦା ବୟସ 38 ବର୍ଷ, ଗୋପାଳ କାପଇ ଗ୍ରାମର ଝାନ ହାଁସଦା 46 ବର୍ଷ, ଛାତନା ଗ୍ରାମର ଧାନ ଟୁଡୁ 35 ବର୍ଷ, କାପଇ ଗ୍ରାମର ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁର୍ମୁ 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଣୁଆ ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁ ହେମ୍ରମ 20 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗାଁର ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ଯବାନ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁସାବଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଗତ 22 ତାରିଖ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯବାନଙ୍କ ନିଜ ଘର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯବାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପକରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଲଗାମ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ଉପରେ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଏବଂ ଜେସିବି ମେସିନକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସାରସ୍କୋନା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପଠାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ 3ଟି ସୌରାତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ 3ଟି ସୌରାତରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପଠାରେ ଏବେ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଆଇନ ଘାଟ ରହିଛି। ଏହି ଘାଟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରାୟ 300 ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନରୁ ହାଇୱା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାମଶଳାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଲିକୁ ସଫା କରାଇବା ମେସିନ ବସିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲିକୁ ସଫା କରାଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ତମାମ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହି ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ 18 ଚକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଖଣି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅତୀତରେ 2ରୁ 3 ଥର ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ଜେସିବି ମେସିନ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜେସିବି ମେସିନ ଜବତ ହେଉଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ହାଇୱା ଜବତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ଜେସିବି ମେସିନଟି ବଙ୍ଗଳାଘାଟ ନିକଟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିବା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗାରିଦିସାହି ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବୁଧବାର ରାଣୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଗଣଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀପୋଖରୀ ଶରତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକାରୁ ଦିନ 11 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କପ୍ତିପଦାରୁ ରାଣୀପୋଖରୀ ସଦୁସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବା ଦୈନିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ରାଣୀପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭଞ୍ଜ ସିଂ ବାର୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାରିଦିସାହି ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଲୁଖିରାମ ସୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଜାମାଦାର ଲାଇବୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଧାରଣାରେ ସିମାଲ ହେମ୍ରମ, ହିଷ୍ଟିଆପୁର୍ତି, ନାରା କୁଲିଡଲି, ଗାମାଇ ରାମିଲ ସିଂ, ଗୈପାଇ ଏବଂ ସୁକୁଲାଲ ସୁଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବେତନଟୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦୁର୍ଗାପୁର ବିଟ୍ରେ 16 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଲିଆଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନାହଜା ତାଡ଼କି ଗ୍ରାମର ହାତୀପଲ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୁଧିଆ ଦେହୁରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହୁରୀ ଏବଂ କସ୍ତୁରୀ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସତର୍କତା ସହ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରୁ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିରେ ଏହି 3 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏବେ
ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିଲବସା ଗ୍ରାମର ପାନି ସିଂଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ଏହି 3 ପରିବାର। ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।